پاک پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس اور محرم مہینہ جو عطا فرمایا ہے، ہمیں صرف اور صرف اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تاکہ ہم دین کو پہچان سکیں، دین کی شان، دین کی بلندی کو ہم جان سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلامی نیا سال کی ابتدا ہوتی ہے تو اس ٹائم میں بھی جد مصطفیٰ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے مینا میں جاتے ہیں، اور جب دین کو بچانے کی بات آتی ہے، دین کی تحفظ کی بات آتی ہے، تو اس وقت بھی نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جا کر کے دین کو بچاتے ہیں۔ مگر معزز سامعین کرام، جس طرح سے رات گفتگو ہوئی تھی، بات چلی تھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، تو معزز سامعین کرام، میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج اور ابھی آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے، یعنی کہ حضرت امام محمد بن مسلم اور حضرت ابراہیم بن مسلم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرات محترم، جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کے دونوں صاحبزادے وہاں کے قاضی کے پاس دونوں صاحبزادے رہتے ہیں۔ اب وہ دونوں صاحبزادے کا معاملہ اور وہ صاحبزادے کی تحفظ کون کرے گا، کیونکہ وہاں کا حاکم اتنا بڑا ظالم ہو گیا ابن زیاد کہ ان کا مقصد ہی تھا خاندان مصطفیٰ کو مٹانا یا جھکانا، مگر جب جن کے باپ ہی نہ جھکا ہو باطل کے سامنے میں، ان کی اولاد کیا جھکے گی۔ حضرات محترم، جب معاملہ یہاں تک آتا ہے تو وہاں کے قاضی اور جامع مسجد کے امام صاحب اپنے بیٹا حضرت اسد سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، یہ شہزادہ مسلم ہیں، یہ نواسہ رسول ہیں، انہیں یہاں پہ تحفظ اور حفاظت کے ساتھ رکھو، اور جب یہاں سے یہ خبر کرتے رہو، یہ معلوم کرتے رہو کہ جب شہر مدینہ کے لیے کوئی ایسی جماعت جاتی ہو، شہر مدینہ جانے والے کوئی ایسی جماعت جاتی ہو جس میں کہ حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادے بآسانی اور باحفاظت مدینہ المنورہ تک پہنچ جائیں۔ حضرات محترم، جانکاری جب لی گئی تو پتہ چلا کہ ہاں، آج رات میں یہاں سے کوفہ سے روانہ ہونے والے ایک ایسی جماعت ہے جو مدینہ شریف جائے گی۔ حضرات محترم، جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت اسد سے، یعنی کہ ان کے والد محترم وہاں کے قاضی کہتے ہیں کہ اے بیٹا، جلدی سے لے کر کے جاؤ حضرت محمد بن مسلم کو اور حضرت امام ابراہیم بن مسلم کو، اور اس جماعت کے ساتھ انہیں لگا دو تاکہ یہ وہاں مدینہ شریف تک اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جائے، اپنے گھر پہنچ جائیں، تاکہ ان کی زندگی بآسانی گزر جائے۔ مگر حضرات محترم، جب قدرت کا فیصلہ کچھ ہو جائے تو پھر دنیا کی کیا طاقت ہے کہ اس فیصلے کو ٹال دے۔ جب قدرت کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر دنیا چاہے کتنوں ہی زور بازو لگا دے، زور طاقت لگا دے، مگر وہاں پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ معاملہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادگان کو مدینہ منورہ کے راہ میں اور مدینہ منورہ میں جانے والی جماعتوں کے ساتھ میں کر دیتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ جماعت کافی آگے نکل چکی تھی۔ جب حضرت اسد کو پتہ چلا تو وہ دونوں صاحبزادگان کو آگے لے جاتے رہے
ले जाते रहे, काफ़ी करीब आ गए, यानी कि वह धूल जो उड़ती थी, यानी कि वो जो है धुंधला सा जो जब नज़र आने लगा, तो हज़रत असद को ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि अब वह जमातें यहाँ बिल्कुल करीब आ चुकी है, वह काफ़िला के हम करीब आ चुके हैं। लिहाजा वहाँ पे हज़रत असद कहते हैं दोनों साहिबजादगान से कि ए शहज़ादा ए रसूल, ए नवासा ए रसूल, ए दोनों हज़रत इमाम मुस्लिम के यतीम शहज़ादे, अब यहाँ से बिल्कुल वह जमातें जिनके साथ आपको जाना है वह बिल्कुल करीब आ चुकी है, लिहाजा आप जल्दीबाजी में उनका साथ पकड़ लें। और हज़रत मुस्लिम वहाँ से वापस आ जाते हैं, मगर देखता क्या है कि तकदीर को जब जो मंजूर हो जाए फिर वह कोई बदल नहीं सकता। हज़रात मोहतरम पूरी रात हज़रत मुस्लिम के दोनों साहिबजादे हज़रत इमाम मोहम्मद और हज़रत इमाम इब्राहिम पूरी रात सफ़र करते हैं। सफ़र करते करते होता क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, क्योंकि उस काफ़िले के अंदर हर इंसान बड़े थे, सब नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे, मगर ये नन्हा मुन्ना थे, मगर ये कैसा उनके मुकाबला कर सकते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया काफ़िला आगे बढ़ती चली गई और हज़रत इमाम मुस्लिम के दोनों साहिबजादे पीछे चलते रहे, पीछे होते चले गए। मगर जब सुबह हुई तो काफ़िला का नामो निशान न रहा, काफ़िला का कोई पहचान भी ना रही। अब वहाँ पे हज़रत इमाम मुस्लिम के दोनों साहिबजादे वहीं पे एक साइड में बैठ जाते हैं। पूरी रात के थके हुए तो ही, मगर वहाँ पे देखते हैं कि एक कुआं है, कुआं के पास जाकर के बैठ जाते हैं। वहाँ पे एक दरख्त भी है, दरख्त के पास जब बैठते हैं तो होता क्या है, बाज़ रिवायतों में ये आता है कि नीचे बैठे थे, मगर बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि दरख्त के ऊपर बैठे थे और छुप करके बैठे थे, ताकि कहीं पे हमारा दुश्मन ना हमें देख ले और हमें कहीं कत्ल ना कर दे, हमें कहीं शहीद ना कर दे। लिहाजा होता क्या है कि यहाँ पे जो है आप बैठे हुए थे, बैठते बैठते होता क्या है कि एक खातून आती है पानी भरने के लिए, एक कनीज़ा आती है पानी भरने के लिए। जैसे ही वो कनीज़ा पानी भरना चाहती हैं, उनकी नज़र वो दोनों साहिबजादगान के ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही साहिबजादगान के ऊपर पड़ती हैं, फ़ौरन वह औरत, वह कनीज़ा पानी भरने को छोड़ देती है, वो साहिबजादगान के पास जाती हैं। जाने के बाद उन्हें पूछती हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप किनके साहिबजादे हो, आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या होता है। हज़रात मोहतरम जैसे ही वालिद का नाम पूछा जाता है, दोनों साहिबजादे की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब वह बच्चा जारो कतार रोने लगता है। अब वह बच्चा से वो आंखों का आंसू थम नहीं पाता है। लास्ट में वह औरत भी बहुत समझदार थी, आशिक़ रसूल थी, कनीज़ाए फातिमा थी, इस वजह से उन्हें एहसास तो हुआ, फिर भी हज़रत मुस्लिम के साहिबजादों से पूछना चाहती थी। पूछा गया, पता चला कि मैं हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील हूँ, यानी कि शहज़ादगान रसूल हूँ, नवासा रसूल हूँ, ख़ानदान रसूल से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हज़रात मोहतरम औरत का दिल दहल जाता है। उनके बारे में तो सारा वाक़या मालूम था ही उन औरतों को, मगर उन्होंने फिर दोबारा मालूमात की। उन्होंने पानी छोड़ दिया भरने के लिए। फ़ौरन दोनों साहिबजादे को प्यार से गोद में लेती हैं, लेकर के फ़ौरन वहाँ से अपने मालिका के पास जाती हैं। मलिका के पास जाने के बाद सारा वाक़या को बयान करती हैं। बयान करने के बाद उनकी मलिका खुशी में इतना चूर होती हैं कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली समझ करके उस कनीज़ा को फ़ौरन हाथों हाथ आज़ाद कर देती हैं कि ए कनीज़ा, आज से तो आज़ाद है, तू जहाँ चाहे जा सकती है, जहाँ चाहे रह सकती है। ये फैज़ान किनका था? ख़ानदान मुस्तफ़ा का। ये फैज़ान किनका था? ख़ानदान मुस्तफ़ा का। ये फैज़ान किनका था? करबला के मैदान में शहीद होने वाले शोहदाओं का। ये फैज़ान किनका था? शोहदाए करबला इमाम आली मकाम का। ये फैज़ान किनका था? ये हज़रत सरकार इमाम मुस्लिम का। ये फैज़ान किनका था? उनके दोनों नन्हे मुन्ने साहिबजादों का। हज़रात मोहतरम इतना कहना होता है, वो कनीज़ा तो आज़ाद हो जाती हैं। अब वह मलिका उन दोनों साहिबजादे को बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से खाना खिलाती हैं, नहलवाती हैं, धुलवाती हैं, कंघी वगैरह लगवा करके उन्हें एक बेहतरीन कमरे में जा करके सुला देती हैं। मगर वो कनीज़ा को जब वो आज़ाद करती हैं, आज़ाद करते करते वो ये कह करके जाती हैं कि ए कनीज़ा, तुझे मैं आज़ाद तो कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता है कि तू ये जिक्र और ये मामला मेरे शौहर हारिस से मत बताना, क्योंकि वो जालिम व जाबिर है। वो अगर उन्हें पता चल गया तो ये दोनों साहिबजादे को ये कत्ल कर देगा, या वहाँ पे इब्ने ज़ियाद के पास लेकर के जाएगा। वह इनाम व इकराम का इतना भूखा है, इतना भिखारी है कि वो दौलत के नशे में आ करके उन्होंने हक़ और बातिल को सबों को भूल गया, सबों को मिटा दिया। हज़रात मोहतरम बहरहाल वो कनीज़ चली जाती हैं। जाने के बाद
हारिस की बीवी उन्हें बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रखती हैं। रखने के बाद जब रात की तारीकी छाती है तो रात की तारीकी छाने के बाद हारिस घर आता है। उनकी बीवी पूछती हैं कि आप कहाँ गए थे? तो वो कहते हैं कि इब्न ज़ियाद ने यह इनाम रखा है कि जो शहज़ादा मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाएगा या उन्हें उनकी खबर देगा, उन्हें एक घोड़ा भी दिया जाएगा और उनको जो है बहुत ज़्यादा इनाम और इकराम भी दिया जाएगा। लिहाजा मैं उन्हीं की तलाशी में पूरा दिन गुजार दिया, मगर उसके बावजूद भी हुआ कि मेरा घोड़ा भी मिल गया और मेरा घोड़ा भी मर गया और इमाम मुस्लिम के दोनों साहिबजादे भी ना मिले। हजरात मोहतरम इतना कहना होता है। बहरहाल वहाँ पे उनकी बीवी कहती है, क्यों जालिमाना हरकत करते हो? शहजादा ए रसूल को क्यों कत्ल करने पे और करवाने पे तुम लोग तुले हुए हो? लिहाजा जिसने भी शहजादा ए रसूल को कत्ल करने की कोशिश की, उनकी दीन और दुनिया दोनों तबाह हो बर्बाद हो गया। ये कौन कह रही है? एक खातून कह रही है। ये कौन कह रही हैं? उस जालिम व जाबिर की बीवी कह रही हैं जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख़ानदान मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व अनाद है। और किस बिना पर है? सिर्फ इस बिना पर है ताकि हमें माल व दौलत मिल जाए। ये माल व दौलत के हवस की पुजारियों ने दीन को भुला दिया। माल व दौलत के हवस ने इनको हक़ और बातिल की पहचान को भुला दिया। हज़रात मोहतरम इतना कहना होता है। देखा क्या जाता है, रात की तारीकी छा जाती है और इतनी ही देर में वो होता क्या है, परेशान तो था ही, दिन भर का थका हुआ तो था ही, वो फ़ौरन सो जाता है। सोने के बाद होता क्या है, जब रात की तिहाई हिस्सा गुजरता है, फ़ौरन वो हज़रत इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम क्या देखते हैं? रात में ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? वहाँ पे सरकार हज़रत अली को देखते हैं। वहाँ पे देखते ही देखते हज़रत फातिमा ज़हरा को देखते हैं। देखते ही देखते हज़रत इमाम मुस्लिम को देखते हैं। तीनों एक जगह हो गए हैं। इसी दौरान शहनशाह कौनो मकान, दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागिरी होती है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मुस्लिम, तू तो यहाँ पे आ गया, मगर तूने अपने दोनों शहजादों को, हमारे दोनों साहिबजादों को, तुमने जालिमों को हाथ में छोड़ दिया ताकि वो जुल्म सितम करे। मेरे शहजादों को जुल्म सितम करके उन्हें परेशान करे, उन्हें कत्ल करे। हज़रत मोहतरम इतना कहना होता है। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही जल्दी वो हमारे पास आने वाले हैं। इतना कहना होता है। फ़ौरन बड़े साहिबजादा हज़रत इमाम मोहम्मद की आँखें खुल जाती है। वह फ़ौरन अपने भाई हज़रत इब्राहीम को जगाते हैं। जगाने के बाद होता क्या है कि फ़ौरन दोनों ये बड़े भाई छोटे भाई को तमाम बातें बताते हैं। बताने के बाद दोनों को रहा ना जाता है। दोनों एक दूसरे के जिस्म से चिपट करके दोनों एक खूब ज़ारो कतार रोने लगते हैं। रोने के बाद जब ये रोने की आवाज़ सुनता है ये हारिस, फ़ौरन जग जाता है। अपनी बीवी के पास जाता है। पूछा जाता है कि ये कौन है? कहा गया कि इमाम यहाँ पे कोई नहीं है। कहा गया कौन है? कहा पड़ोसी में कोई बच्चा रो रहा है, मगर वो तो दौलत का भिखारी था, दौलत की पुजारी था। वो तलाश करते करते अपने कमरों को तलाश किया, चराग जला करके देखा ये तो इमाम मुस्लिम है, इमाम मुस्लिम के साहिबजादे हैं जिनके लिए हम इतना परेशान हो चुके हैं। हज़रात मोहतरम इतना कहना होता है कि वह फ़ौरन जो है बाहर से ताला लॉक कर देता है। क्यों कर देता है? इस वजह से कि कहीं मेरी बीवी रात में भगा ना दे, कहीं गायब ना कर दे। और उस वक्त भी उनकी बीवी कहती हैं कि देखो हारिस, अभी भी तुम्हें मौका है, शहज़ादा रसूल को कत्ल ना करवाओ, ना करो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है। मगर डांट डपट करके उन्हें अलग कर दिया जाता है। जब सुबह का वक्त आता है, सुबह में फिर दोबारा जब कहा जाता है तो हारिस के ऊपर तो दौलत का जुनून था, हारिस के ऊपर तो माल दौलत का जो है शैतान हावी हो चुका था। उन्हें हक़ और बातिल से कोई मतलब ही ना था। हज़रात मोहतरम जब उनसे कहा गया, फिर बीवी को धमकी दिया, अगर ज़्यादा बोलेगी तो मैं तुझे तेरा हाल बहुत बुरा करूँगा। बहरहाल वहाँ पे हारिस की बीवी खामोश हो जाती हैं। इतनी ही देर में उनका गुलाम आता है। देखा क्या जाता है कि गुलाम को कहा जाता है इसे कत्ल कर। फ़ौरन हारिस को कहता है, तो इतना ज़्यादा मलऊन हो चुका है, तो इतना बड़ा शैतान हो चुका है, नवासाए रसूल को तो कत्ल करने पर तुला हुआ है। खबरदार खबरदार, ना मैं खुद कत्ल करूँगा, ना मैं तुझे कत्ल करने के लिए दूँगा। मैं कत्ल करके अपने दीन और दुनिया को और आखिरत को मैं तबाह बर्बाद ना करूँगा। हज़रात मोहतरम जब ऐसा मामला आया तो फ़ौरन जो है हारिस ने करा किया, अपने ग़ुलाम को, जो कि उनके रज़ाई औलाद भी है, रज़ाई बेटा भी है, हज़रात मोहतरम उन्होंने वहीं पे उनके बाल को पकड़ा। बाल को जैसे ही पकड़ के नीचे किया, वह ग़ुलाम भी उनके दाढ़ी को पकड़ करके उनसे मुकाबला किया। मगर हुआ क्या, बाद में जो है उन्हें शहीद कर दिया गया। हज़रात मोहतरम जब ग़ुलाम को शहीद कर दिया गया, उनका शहज़ादा
کو جب پتہ چلا، حارث کے بیٹے کو پتہ چلا، وہ بھی جلال میں آ گیا کہ اے میرے باپ حارث تم کیا کر رہا ہے، تجھے حق اور باطل سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال ایسے کرتے کرتے المختصر میں انہوں نے اپنے بیٹا کو بھی شہید کر دیا، اپنی بیوی کو بھی شہید کر دیا، اپنے رضائی بیٹا کو بھی شہید کر دیا۔ اور کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، ان کے دماغ میں یہ شیطانی حملہ آور ہو چکا تھا، اگر ہم ان کو یہاں پہ قتل کر کے لے کر کے نہیں جاتے ہیں، صرف یہ جو ہے گردن لے کر کے نہیں جاتے ہیں، تو پھر آگے ہوگا کیا، کوئی میرے ہاتھ سے چھین کر کے اس انعام کا حقدار وہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے وہیں پہ قتل کر دیا حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت امام محمد بن مسلم کو، حضرت ابراہیم بن مسلم کو، اور وہاں سے جو ہے ایک تھال میں سجا کر کے آن بان شان کے ساتھ ابن زیاد کے پاس لے جانے لگا، اور دونوں کے تن کو فوراً وہیں پہ دریائے فرات میں ڈال دیتا ہے۔ ڈالنے کے بعد جب یہاں سے جاتا ہے، مجلس لگنے والی تھی، جیسے ہی مجلس لگی فوراً یہاں کا حارث نے اس چیز کو پیش کیا، یعنی کہ سر امام محمد اور سر حضرت ابراہیم کو جب پیش کیا گیا، پوچھا گیا اس میں کیا ہے، کہا گیا کہ یہاں اس میں مسلم بن عقیل کا سر ہے، حضور آپ نے کہا تھا انعام و اکرام کے لیے، اسی وجہ سے میں نے ان کے سر کو کاٹ کر کے لایا ہے۔ وہاں پہ ابن زیاد کہتا ہے کہ تجھے یہ معلوم نہیں، میں نے کہا تھا زندہ یہاں پہ حاضر کرنے کے لیے یا ہمیں خبر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے یزید کو جو ہے چٹھی بھیج دیا ہے کہ یہاں پہ مسلم کا صاحبزادہ زندہ ہے، لہٰذا ان کے لیے کیا کیا جائے۔ اب جب وہاں پہ اگر بلانے کا حکم ہوگا تو ہم یزید کو کیا جواب دیں گے، لہٰذا حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے کہ فوراً وہاں پہ ابن زیاد ایک شخص کو حکم دیتا ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہیں پہ حارث کو بھی نار جہنم میں پہنچا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ کہنے کا اصل مقصد ہے حضرات محترم، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، بات بھی پوری ہو چکی ہے کہ یہاں پہ دیکھیے حارث نے برا سوچا خاندان مصطفیٰ کے لیے، حارث نے برا سوچا نواسۂ رسول کے لیے، ان کا بھی حال بہت برا ہوا۔ فرق اتنا ہوا کہ جو غلام مصطفیٰ ہو کر کے شہید ہوا، جو عشق مصطفیٰ میں شہید کیا گیا، وہ ڈائریکٹ جنت میں ڈالا گیا، اور جو بغاوت مصطفیٰ میں مارا گیا وہ ڈائریکٹ نار جہنم میں ڈالا گیا۔ حضرات محترم، لہٰذا ہم تمامی حضرات کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر حب مصطفیٰ کو بسا کر کے رکھیں، مال اور دولت کی لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کو نہ گنوائیں۔ اور حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے مہندی کا رسم و رواج ہے، یہ سمجھ میں آج تک ہماری نہیں آئی کہ ہم یہ مہندی کا رسم و رواج کس کے لیے مناتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم کہتے ہیں کہ 7 محرم الحرام شریف کو رسم مہندی منایا گیا تھا، یعنی کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سکینہ سے کیا گیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، جن کے حالات ایسے ہوں کہ 6 مہینے پہلے یعنی کہ 4 شعبان المعظم 60 ہجری کو جنہوں نے کربلا کے میدان میں جانے کے لیے ٹھان لیا ہو، وہ آج جو ہے 7 محرم الحرام یعنی کہ 61 ہجری کو وہ کیسے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے رسم مہندی کو منائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ہمیں ایسے غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنی ماں بہنوں کو ایسی باتوں سے بچانا چاہیے۔ جس گھر کے اندر سوگ کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس گھر کے اندر غم کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس گھر کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، جس گھر والوں کے اندر، جس اہل خاندان مصطفیٰ کے اوپر، پورے اہل خاندان کے اوپر، یعنی کہ 1-2 نہیں بلکہ 82 ساتھیوں کے اوپر کوفہ کے سرزمین میں، کربلا کے میدان میں ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہو، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا ہو، بھلے وہ رسم مہندی کو منائے گا، بھلا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں شادی وواہ کا جو ہے اہتمام کرے گا، نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھ لیجئے گا، یہ ہماری ذہن و فکر میں جو ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دماغ سے غلط فہمی کو دور کریں اور رسم مہندی کو بالکل نیست و نابود کر دیں۔ اس کو شریعت سے کوئی کہیں تک نام و نشان نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ خود بھی غور کریں گے، خود بھی عمل کریں گے، اور آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، ماں بہنوں کو بھی ان چیزوں کی تلقین کریں گے کہ جو ہمارے حسین کے لیے بہتر نہیں وہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا میں رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک پروردگار، مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو سب سے پہلے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور معاف عطا فرمانے کے بعد سب سے پہلے مجھے خود کو اس تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات محترم،
محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے اور ہم سب گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں نہیں، اور پھر جو ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لہٰذا پھر جو ہے 10 محرم الحرام شریف یعنی کہ اتوار کا دن پڑتا ہے، کوئی کہیں نہیں جائیں گے، اور ویسے بھی اتوار ہے، جو سرکاری نوکری والے ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے، اور پرائیویٹ والے تو جن کو ہوتا ہے جاتے ہیں، نہیں ہوتا ہے نہیں جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جس طرح سے 1 تاریخ سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے 10ویں شب تک، 11ویں کی شب 10ویں کے دن تک یہ پروگرام منایا جائے گا، یعنی کہ جشن حسین منایا جائے گا۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش کیا جاتا ہے، التجا کیا جاتا ہے کہ دین کے 10 بجے یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا، اور پھر رات میں بعد نماز عشاء بھی منعقد کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میلادی محفل میں بیٹھ کر کے شرکت فرما کر کے تلاوت کلام اللہ کر کے ذکر حسین کو سن کر کے آپ خود بھی اپنے دل کو منور و مجلہ کریں، اور اپنے دل کو ایمانی جذبات سے روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔